बोले सोने हाल सासवी अकाल। बुद्ध प्रतुष हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर सत्कार प्यार विच सजी साध संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी बड़े प्यार के नाल गुरु की हजूरी अंदर बैठ के गैरत की अणख की क्षमा उत्ते कुर्बान होने वाले परवानियां की गाथा सरवण कर रहे। जिहड़ी गल गुरमुख प्यारे कह रहे सी, भाई बरियाम सिंह जी कह रहे सी, साडे प्यारे बच्चे सानू सुना के गए। हकीकत पुछो मैं गुरु की हजूरी अंदर बेनती करना, ये गल्लां कमाउणियां ते बड़ी दूर की गल है, ये गल्लां सुननियां भी बड़ी औखियां। और जिहड़ी गल भाई बरियाम सिंह कह रहे सी, कौमां दा सुभाव, यकीन करियो गुरमुखो, गुरु ने सिख के अंदर ऐसी स्पिरिट पैदा की है, ऐसा जज्बा पैदा किया है कि सिख मरिया भी प्यार होएगा ना, जो कौम की गल आती है तो मरे विच भी जान पै जाती है। अंग्रेज हुकूमत वेले एक बार जिक्र होता है, कहते किसी अंग्रेज अफसर ने किसी बजुर्ग को पूछा, बापू तरलोक सिंह वर्गे बजुर्ग को, सीधे दे सादे दे बजुर्ग पंथ किहनूं कहंदे ने? शब्द बड़ा सीधा जिहा सी, पंथ किहनूं कहंदे ने? ते जदों उस बजुर्ग ने पंथ का नाम सुनिया, बजुर्ग बोलिया पंथ, फिर उन्हें क्या पंथ, फिर उन्हें बोलिया पंथ, और इतना कहते बुजुर्ग दियां अखां लाल, चेहरा तमतमाउण लगा, जोश डलका मारन लगा, तो उन्होंने कहना पिया बस मैनूं समझ आ गई कि पंथ किहनूं कहंदे। जदों पंथ सामने आउंदा ना साध संगत, उदों सधारण सिख भी उस शिखर ते पहुंच जाता है जिथे मुद्दतां तप करके तपीसर नहीं पहुंच सकते। वो निर्मल, इन्नी आत्मा निर्मल हो जाती है, रूहां इन्नियां पवित्र हो जाती ने, जो पंथ वाली ताप चढ़ती है, रंग चढ़ता है। यकीन करना लोगों, ये पता कदों लगता है जी, जो असीं महसूस कर लगते हैं। वो रूहां साधारण नहीं रह जाती जी, जिन्हां रूहां को फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज चुनते हैं किसी कारज वास्ते, फिर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज चुनते हैं उन्हां रूहां नूं, जिन्हां दे अंदर फिर त्रांग उठदी साध संगत। छोटे छोटे बच्चे सी, तुसीं उन्हां दे बोलां दा वजद सुनिया, उन्हां दी अखां दी चमक वेखी। गल ये नहीं कि साडी अकल विच किन्ना कुछ भरिया होया है, असीं किन्ने ग्रंथ पढ़े ने, किन्ना कुछ याद कीता, चेता शक्ति किन्नी है, ये तां कोई अर्थ नहीं रह जांदा साध संगत। साडी अकल किन्नी क तीखण है, सानू याद चेते किन्ना कुछ रहिंदा, किन्नियां क किताबां चेते कीतियां होईयां, किन्नियां को उदाहरणां चेते कीतियां होईयां, ये गल्लां दा कोई अर्थ नहीं रह जांदा। ये फीलिंग इन्नी गहरी है कि जिस बंदे ने कदी हो सकता है किताब खोल के ना वेखी होवे सिक्खी वाली, जदों गुरु स्पिरिट जगाउंदा है ना,
ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਥ ਫੂਕ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਜਾਣਾ, ਰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖੂਨ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਬੇਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਕਤ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸੇ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਪਦਵੀਆਂ, ਅਹੁਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤ ਜਾਏ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਮਯੂਸ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੀੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਧੁਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਮਯੂਸ ਨਾ ਹੋਇਓ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ, ਦੋ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਦੋ ਔਗਣ ਤਿਆਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਬ ਸੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਮਰਨੇ में है जिंदगी, सर पे कफन बांध के कातिल को ढूंढते हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿਰਤੀ ਇਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੜੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕਰਾ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕਰੇ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਠੀਕਰੇ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਠੀਕਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ,
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਠੀਕਰਾ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਭੰਨਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਾ ਰੱਬ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਬਹੁਤੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਇਕ, ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼, ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਲਚਲ, ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੜ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ। 84 ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਲੰਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਰੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਲਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖੂੰਖਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਹਾਕਮ ਸੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਲੰਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਿਟਲਰ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪੂਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਤਹਈਆ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ, ਧਰਮ ਲਈ ਗੈਰਤ ਦਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ, ਅਣਖ ਦਾ ਰੰਗ ਡੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ?
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਤਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਤਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੂਜਿਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੂਰੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾਹਟ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁੰਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਢੱਠਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਟਟੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜੂਨ 84 ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ 3-4 ਦਿਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣਾਓ। ਲਗਭਗ 95-96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਸਮਾਗਮ ਸੀ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੱਟੜਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ, ਨਿਆਂ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰੀ, ਨਿਆਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਗਰੇ 'ਚ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਤੱਸਬ ਨਾਲ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ, ਘਿਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੈਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ,
ਸੰਤੋ ਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਕਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰਗ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰਗ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਆ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗ ਜੁਸ਼ਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 84 ਚ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਰੜੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਘਿਰਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ, ਘਿਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤਪੀ ਹੋਈ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਧੁੱਪ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਹੋਏ। ਕਠੋਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਿਰਦੈਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਖੁੰਝਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਰਤਦਾ, ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਰਤਨ ਮੁੱਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਲਣੀ ਹੋ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਰਮੰਦਰ ਛਲਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਖੜਾ, ਬੀੜੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਜਲ ਦਾ ਛਕਾ ਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨੇ ਦੋ ਸੀ। ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਫਿਰ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਛਬੀਲ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿਲਾ ਕਰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਲਾਲਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸੂਮ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਘਿਰਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਮਾ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਵਰਤੇ ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਵੀਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸੌੜੀਆਂ ਉਹ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਝਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਧੜੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਥ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਵਾਲੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੀ। ਪੰਥ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ। ਪੰਥ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਸੁਣੋ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸਕੀਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਉਗਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਇਆ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵਿੰਨਦੇ ਤੇ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੇ 3 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੁਕਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਕਾਰੋ ਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਸੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ? ਬਸ ਆਹੀ ਤੇ ਦੇਣ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਭੈਣ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾਲਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਤੀਲੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਕੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ, ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਅਣਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਜਿੱਥੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਮਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਾ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਪਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆਉਣਾ ਮਰਜੀ ਵੜਿਆ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਠੱਠਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਆਤਮ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹਤਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣ, ਪਦਵੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਬਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਵ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਥ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਮੇਲ ਹੀ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਪੇ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਨਾ, ਮਾਪੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਧਰੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧਰਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕੰਧਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ, ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪੁੱਤ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ।
ਤੇ ਵਾਹ ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੁਪਣ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਬਣੀਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਪਰਚਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਰਚਮਾਂ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਖੰਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਕਰੋੜ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 12-15 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੌਮੀ ਸਰੂਪ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਧਰਮ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲਾਲਚੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਾਸ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले